उत्तर प्रदेश संभल में जामा मस्जिद पास पोलीस चौकी बनावाशे। सुरक्षा वच्चे जामा मस्जिद पासेना खाली मैदान में पोलीस चौकी बनाववानुं काम चाली रह्युं छे। दवाओनी गुणवत्ता चकासवानी झुंबेश में 111 दवाओ मापदंडों ने पूर्ण करी शकी नथी। सेम्पल बिहार और गाजियाबादमांथी लेवामां आवेल नमूनामां 2 दवाओ नकली मळी आवी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बजार में दवाओं दूर करवा सूचना आपी चूकी है। अलग अलग राज्य की प्रयोगशालाओं में 70 परीक्षण कराया, जेमां गैस, ताव और श्वास संबंधी रोगों की दवाओं समावेश थाय छे। दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचमहाभूत में आवेली निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह अंतिम विधि में हाजर रहा। निगमबोध घाट पर राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़, पीएम मोदीए पुष्पांजलि अर्पण करी। गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सहितना नेताओं पण श्रद्धासुमन अर्पण कर्या। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहितना नेताओं डॉक्टर सिंह ने पुष्पांजलि अर्पण कराई। केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत सहितना नेताओं पण श्रद्धांजलि अर्पण करी। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह नश्वर देह अंतिम दर्शन माटे रखायो हतो। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित नेताओं श्रद्धासुमन अर्पण कर्या। काश्मीर खीण में भारे हिमवर्षा थता श्रीनगर एरपोर्ट पर फ्लाइट्स रद्द करवामां आवी। भारे हिमवर्षा ने लई जनजीवन प्रभावित थयुं। यूपीना बुंदल शहर पुलिसे आंतरराज्य हथियार सप्लायर रिजवान अंसारी की धरपकड़ करी। बुंदल शहर पुलिसे आरोपी ने पकड़वा 25,000 इनाम जाहिर कर्युं हतुं। हाथीकांड में राज्य आरोग्य विभाग की गंभीर बेदरकारीनो पर्दाफाश। वीमा कंपनीए भ्रष्टाचारनी जाण करी छतां डॉक्टर शैलेष आनंदे बंने अरजीओ दबावी राखी हती। पीएमजे योजना हेठळ भ्रष्टाचारनी करी हती रजूआत। वर्ष 2023-24 में 2 रजूआत करी हती। सारवार लेनार दर्दीओना रेकॉर्ड मोकलाया हता। डॉक्टर शैलेष आनंदे बंने अरजीओ दबावी राखी हती। बीजेड ग्रुपना कौभांडी भूपेन्द्र झाला ने कोर्ट में रजू करायो। झाला ने अमदावाद जीपीआईडी कोर्ट में जजना घरे रजू करायो। भूपेन्द्र झालाना 7 दिवसना रिमांड मंजूर। भूपेन्द्र झालानी तपासमां थया मोटा खुलासा। भूपेन्द्र झालाए 18 स्थळोए फ्रेन्चाइजी आपी हती। पोलीसने प्राथमिक तपासमां रोकाणकारोनी विगत मळी। झालाए 7 अलग अलग बैंक खातामां नाणां ट्रांसफर कर्या। 7 खाताओं में 25 करोड़ कर्या हता ट्रांसफर। भूपेन्द्र पासे मात्र साबरकांठानुं ज लायसन्स हतुं। महेसाणा, अरवली, गोधरा, गांधीनगर में पण नाणां उघराव्या। बनासकांठा, आणंद, લુણાવાડા અને અમરેલી में पण नाणां उघराव्या। निवृत्त कर्मचारीओ तथा शिक्षको हता मुख्य टार्गेट। 7 થી 15% वळतरनी लालच आपतो हतो। 100 રૂપિયાના स्टेम्प पेपर पर बांहेधरी आपतो हतो। नाણાંના રોકાણ બાબતે પણ પોલીસ કરશે તપાસ। આગોતરા જામીન માટે મહાઠગ ભૂપેન્દ્ર ઝાલા ગુજરાત પહોંચ્યો હતો। રાજસ્થાનથી બનાસકાંઠા થઈને મહેસાણાના દવાડા ગામે રોકાયો હતો। કિરણસિંહે મિત્રને સમાજના હોવાથી રાખ્યો હતો। 3 દિવસથી સીઆઈડીને શંકા હોવાથી ટીમ હતી તપાસમાં। લોકેશન ટ્રેસિંગથી લોકેશન પોલીસને મળ્યું હતું। સીઆઈડી આગળના દિવસથી આ વિસ્તારમાં લાગી હતી। 200 કરતાં વધુ ઘરોમાં તપાસ કરાઈ હતી। फार्म हाउस बहार खाटला में सूतो तो भूपेन्द्र झाला। खाटला में झाला ने सीआईडी की टीमे पकड़ी लीधो। झाला बगलामुखी मंदिर गयो होवानुं पण सामे आव्युं हतुं। सीआईडी क्राइम में वेश पलटो करीने करोड़ों कौभांडी भूपेन्द्र झाला ने झड़प्यो। 4 दिवस सीआईडीए वेश पलटो करीने ऑपरेशन पार पाड्युं। झाला 10 दिवस महेसाणाना फार्म हाउस में रोकायो हतो। सीआईडीए वेश पलटो करीने किरणसिंहने दबोच्यो। किरणसिंह भूपेन्द्रना મળતિયાઓ સાથે સંપર્કમાં હતો। કિરણસિંહનો સંપર્ક ભૂપેન્દ્રની ધરપકડ માટે કડી બન્યો। મહાઠગ ભૂપેન્દ્ર ઝાલાની ધરપકડ બાદ તપાસ તેજ। ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાને શરણ આપનારને કિરણસિંહ ચૌહાણને सीआईडी ક્રાઇમે ઝડપ્યો।
કિરણસિંહને નેતા બનવાનો પણ ભારે અભરખો હતો. ભવાની સેના ગુજરાતનો કિરણસિંહ ચૌહાણ અધ્યક્ષ છે. ગાંધીનગરમાં ભૂપેન્દ્ર ઝાલાની તપાસમાં મહત્વના ખુલાસા. ઝાલા બગલામુખી મંદિર દર્શન કરવા ગયો હતો, ત્યારબાદ તે મધ્યપ્રદેશ પણ ગયો હતો. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ઝાલાએ કરોડોના વ્યવહારોની કબૂલાત કરી. અંદાજે 400 કરોડથી વધુના વ્યવહારો હોવાની કબૂલાત. હજુ તપાસમાં આંકડો વધવાની શક્યતા. મહાટક ભૂપેન્દ્ર ઝાલાની અય્યાશીનો બોલતો પુરાવો. દવાડા ગામે ફાર્મ હાઉસમાં દારૂની ખાલી બોટલો મળી. ફાર્મ હાઉસમાં વાઈફાઈ, ટીવી, ફ્રીજ જેવી સુવિધાઓ. સાબરકાંઠા બીઝેડ કૌભાંડમાં શિક્ષકોએ એજન્ટ બની કર્યા હતા કારસ્તાન. વડાલીના નિવૃત્ત શિક્ષક કમલેશ ચૌહાણ બન્યા ભોગ. ફરિયાદ બાદ વડાલી સહિત ખેડબ્રહ્મા વિસ્તારમાં તપાસનો ધમધમાટ. હિંમતનગરના બીઝેડ કેમ્પસમાં ફરજ બજાવતા શિક્ષકોની હાલત કફોડી. 350થી વધુ શિક્ષકોનો 2 મહિનાથી નથી મળ્યો પગાર. શિક્ષકોને જીવન નિર્વાહ ચલાવવો થયો મુશ્કેલ. બીઝેડના ફ્રીઝ કરાયેલ ખાતા ખોલવા શિક્ષકોની માંગ. ભૂપેન્દ્ર ઝાલા પકડાતા સાબરકાંઠાના એજન્ટોમાં ડર. એજન્ટો રોકાણકારોની વોટ્સએપમાં ચેટ વાયરલ. ગાંધીનગર જવા મોટાભાગના રોકાણકારો તૈયાર. ડરના કારણે રોકાણકારો નથી આવી રહ્યા સામે. પોન્જી સ્કીમમાં ભોગ બનનાર ફરિયાદી ગાંધીનગર સીઆઈડી ક્રાઇમ પહોંચ્યો. ભોગ બનનાર ફરિયાદી પોતાના પરિવાર સાથે સીઆઈડી ક્રાઇમ પહોંચ્યો. અન્ય રોકાણકારોને સામે આવવા સીઆઈડીની અપીલ. અમદાવાદમાં ઠગબાજ બિલ્ડરની વૈભવી લાઇફસ્ટાઇલ. પ્રિવિલોન બિલ્ડર્સના નામે સ્કીમ મૂકી કરોડોની ઠગાઈ. પોપલના આરોહી પ્લોટ્સમાં ખરીદ્યો છે કરોડોનો બંગલો. 183 કરતાં વધુ લોકો સાથે કરી કરોડોની ઠગાઈ. આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ રાજકોટની જનના હોસ્પિટલની પીએમએસવાય બિલ્ડિંગની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. સિવિલ હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી વોર્ડની સમીક્ષા કરી હતી. હોસ્પિટલમાં સમીક્ષા બેઠક, અન્ય બાબતોને લઈને મીટિંગ. ઋષિકેશ પટેલ ડિગ્રી વગર પ્રેક્ટિસ કરતા ડોક્ટરો સામે પગલાં લેવાની વાત કરી. જે ડોક્ટર છે તેવા ડોક્ટરોનું રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત. જે ડોક્ટર નથી અને પ્રેક્ટિસ કરશે તો પગલાં લેવાશે. ન્યુરો સર્જન માટે જગ્યા ભરવા કામગીરી કરાશે. કચ્છમાં નદીઓ પર બંધ બાંધવાની કામગીરી થશે. કચ્છની 7 નદીઓને ઇન્ટરલિંક કરવામાં આવશે. નદીઓને ઊંડી ઉતારી જળ સંચયની કામગીરી કરાશે. 23 ફેબ્રુઆરીએ સી.આર. પાટીલ કચ્છની મુલાકાતે. ગ્લોબલ કચ્છના નેજા હેઠળ પાણી સંચયનો કાર્યક્રમ. અભિયાનની માહિતી મેળવવા પાટીલ આવશે કચ્છ. કડી તાલુકા શહેર ભાજપમાં ભડકો. કરસન સોલંકી અને નીતિન પટેલ જૂથ વચ્ચે પોસ્ટર વોર. નવા સંગઠનમાં હોદ્દા ફાળવ્યા બાદ જૂથબંધી. કરસન સોલંકી કડીના ધારાસભ્ય છે તો નીતિન પટેલ ભાજપના પીઢ નેતા. સત્તાધારનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં મુકતા ગુર્જર ક્ષત્રિય યુવા સંગઠનોમાં રોષ. સમાજના લોકોની લાગણી દુભાતા અરજી કરવામાં આવી. સાવરકુંડલાના એમએલએ મહેશ કસવાલાએ એમએલએ કૌશિક વેકરિયા સામેના આક્ષેપ પર કહ્યું ધારાસભ્યને બદનામ કરવાનું કાવતરું. નિષ્પક્ષ તપાસ કરી સત્ય બહાર લાવવા રજૂઆત. સુરતની નવી સિવિલ રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમે. નવી સિવિલ સૌથી વધુ ઓપીડી ધરાવતી હોસ્પિટલ બની. સુરત સિવિલમાં રોજની 4000થી 4500 ઓપીડી. અમદાવાદ સિવિલમાં રોજની ઓપીડી 3500થી 4000. મહીસાગર દૂધ મંડળીમાં મિલાવટનો વિડીયો વાયરલ. ખાનપુરની કુટેલાવ ડેરીના સત્તાધીશો જ કરતા હતા મિલાવટ. ડેરીની દૂધની ટેન્કમાં પાણી ઉમેરવામાં આવ્યું. મંડળીના ચેરમેને ઓડિટર પર લગાવ્યો આરોપ. ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં વિદ્યાર્થીનીઓ વચ્ચે મારામારી. શાળાએથી છૂટ્યા બાદ વિદ્યાર્થીનીઓ વચ્ચે તકરાર થઈ હતી. સ્થાનિકોએ વિદ્યાર્થીનીઓને છૂટી પાડી હતી. જસદણના વીરનગર ગામે નર્મદા નીરની પાણીની પાઇપલાઇનનો વિરોધ. નવી પાઇપલાઇન નાખતા ખેડૂતોના પાકને નુકસાન. પાણીની પાઇપલાઇન રોડ પર નાખવા ખેડૂતોની માંગ. 30 વર્ષ પહેલા રાજકોટ પોલીસ એક્શનમાં જોવા મળી રહી છે. ડીસીપીએ તમામ હિસ્ટ્રી શીટરોને કાયદામાં રહેવા કડક સૂચના આપી. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે હિસ્ટ્રી શીટરો અને બુટલેગરોને એકત્ર કરી સૂચના આપી.
અમદાવાદ કુબેરનગર વોર્ડના પ્રમુખ તરીકે રામપ્યારે ઠાકોરની નિમણૂક કરાતા વિવાદ, જન્મના પ્રમાણપત્ર, સ્કૂલ લિવિંગમાં અલગ જન્મ તારીખ, સમગ્ર મામલે પ્રદેશમાં કરવામાં આવશે રજૂઆત. વ્યારા શુગર ફેક્ટરીના પ્રમુખ માનસિંહ પટેલનો પાર્ટીના કાર્યકરો પર આરોપ, ભાજપ કાર્યકરોની બેદરકારીથી શુગર ફેક્ટરીઓ પડચામાં. માનસિંહનો અમિત શાહને લખ્યો પત્ર. માનસિંહે અમિત શાહને લખ્યો પત્ર. રાજ્યની 60%થી વધુ શુગર ઇન્ડસ્ટ્રીનું ખાનગીકરણ. ગ્રાન્ટેડ શાળાઓની દયનીય હાલતને લઈ અમદાવાદમાં શાળા સંચાલકો અને મંડળીઓની બેઠક. વારંવાર રજૂઆત છતાં ભરતી પ્રક્રિયા ન હાથ ધરાતા સંચાલકોમાં રોષ. ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલોની ગ્રાન્ટ વધારવા માંગ. રાજકોટમાં ભાજપ નેતા પર હુમલાના આરોપી સામે કાર્યવાહી. સન્ની પાજીના ઢાબાનું ડિમોલેશન. આરોપીએ સરકારી જમીન પર કર્યું હતું દબાણ. રાજકોટના ડેપ્યુટી મેયર પર થયો હતો હુમલો. અમદાવાદના રન્ના પાર્ક વિસ્તારમાં મુખ્ય રસ્તાઓ પર ગાયોનો અડિંગો. એએમસીની સીએનસીડી વિભાગની કામગીરી પર સવાલો. રસ્તામાં ઢોરના અડિંગાથી સ્થાનિકો પરેશાન. દીવમાં નાતાલ દરમિયાન પ્રવાસીઓનો ધસારો. 31મી ઉજવણી કરવા પ્રવાસીઓની ભીડ. હોટલોમાં ડાન્સ પાર્ટી, મ્યુઝિક પાર્ટી જેવા કાર્યક્રમો. દ્વારકામાં ભગવાનના દર્શન કરવા ભક્તોનું ઘોડાપૂર. ભક્તો કડકડતી ઠંડીમાં દ્વારકાધીશના દર્શને પહોંચ્યા. સુરતમાં બે અલગ અલગ ઘટનામાં તેલની ચોરી. રાંદેરમાં ચાલુ ટેમ્પામાંથી કપાસિયા તેલની ચોરી. શખ્સે ટેમ્પામાંથી 15 લીટરનો ડબ્બો સેરવી લીધો. બીજી ઘટનામાં ચોરે ખાદ્યતેલના બોક્સની ચોરી કરી. ટેમ્પાની પાછળ ચઢી 24 લીટરના 2 બોક્સ ચોર્યા. કાર ચાલકે પીછો કરતા ચોર રસ્તા પર ડબ્બો મૂકીને ભાગ્યો. સુરતમાં વેસુની પોદાર રેસિડેન્સી નજીક ગેસ લાઇનમાં લીકેજથી આગ લાગી. આગમાં ગુજરાત ગેસ કંપનીનો કર્મી દાઝ્યો. 3 ફાયર ફાઇટરો દ્વારા આગ પર કાબુ મેળવાયો. પોરબંદરમાં વ્યાજખોર હિતેશ ગોહિલની ધરપકડ. આરોપીએ ફરિયાદી પાસે 30,000ની સામે 1 લાખ વસૂલ્યા હતા. વ્યાજ ઉઘરાવી ફરિયાદી સાથે મારામારી પણ કરી હતી. સુરતના માંગરોળની બેંકમાં ચોરી મામલે 8 આરોપીઓની ધરપકડ. યુબીઆઈમાં 17 ડિસેમ્બરે કરોડોની ચોરી થઈ હતી. પોલીસે આરોપીઓને સાથે રાખી ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. જસદણમાં અપહરણ બાદ દુષ્કર્મના કેસમાં આરોપીની ધરપકડ. આરોપીએ લગ્નની લાલચ આપી સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. પોલીસે આરોપી રાહુલ ઓળકિયાની ધરપકડ કરી. મોરબીમાં સ્ટંટબાજ બાઇક ચાલક ઝડપાયો. રવાપરા રોડ પર બાઇક પર સ્ટંટ કર્યો હતો. વિડીયો વાયરલ થયા બાદ પોલીસની કાર્યવાહી. સ્ટંટબાજ મંજૂર હુસેન પઠાણની ધરપકડ. સુરતમાં બીઆરટીએસ બસમાં તોડફોડ કરનાર આરોપીઓનું સરઘસ. મુસાફરો ભરેલી બસ પર રિક્ષા ચાલકે હુમલો કર્યો હતો. તીર વિસ્તારમાં પોલીસે આરોપીઓનું સરઘસ કાઢ્યું. રિક્ષા ચાલકે સાગરીતો સાથે મળી ડ્રાઈવરને માર માર્યો હતો. પાલનપુરમાંથી પાર્ક કરેલ કારમાંથી ચોરી. 20,000ની રોકડ લઈ ગઠિયો ફરાર. ચોરીની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ. પોલીસે સીસીટીવીના આધારે તપાસ શરૂ કરી. સુરતના કામરેજમાં નકલી ઘી બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું. કઠોરના માનસરોવર રેસિડેન્સી ફ્લેટમાંથી કારખાનું ઝડપાયું. પોલીસે 108 ઘીના ડબ્બા અને 38 ખાલી ટીન કબજે કર્યા. વિસાવદરમાં ઇકો ઝોનના વિરોધમાં આપના નેતાઓએ રાસ રમી વિરોધ નોંધાવ્યો. આપના ખેડૂત સંમેલનમાં ભાજપના અગ્રણી અને પૂર્વ ધારાસભ્ય હર્ષદ રેબડિયા હાજર રહ્યા. રેબડિયાએ ખેડૂતો માટે હાજર રહેવાની ખાતરી આપી. ડોડામાં ભારે હિમવર્ષાને લઈ વહીવટીતંત્રએ લોકોને સલામતીની સૂચના આપી. ડોડામાં હિમવર્ષા થતા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. દ્રશ્યોમાં ચારેકોર સફેદીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે.
રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો હજુ વધશે. રાજ્યમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થશે. અમદાવાદમાં તાપમાન 15 ડિગ્રી સુધી જશે. સમગ્ર રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની આગાહી. રાજ્યમાં ઉત્તર પૂર્વના પવન ફૂંકાઈ રહ્યા છે. પવનની ગતિ 5 થી 10 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેશે. દેશમાં હાડ થીજવી દે તેવી ઠંડી પડવાની આગાહી. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી કે 8 જાન્યુઆરી સુધી ગાઢ ધુમ્મસ અને ગાત્રો ગાળી નાખે તેવી ઠંડી પડશે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે હિમાચલ અને જમ્મુ કાશ્મીરમાં બરફવર્ષા થશે. આજે પણ પહાડો પર બરફવર્ષા થવાની સંભાવના. પહાડો પર બરફવર્ષાને કારણે મેદાન પ્રદેશમાં કોલ્ડ વેવની સ્થિતિ રહેશે. રાજ્યમાં ભર શિયાળે માવઠાની આગાહી. દક્ષિણ ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી. છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ડાંગ અને તાપીમાં પણ માવઠાની આગાહી. રાજ્યભરમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સથી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. ગાંધીનગરમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. દિલ્હીમાં પણ સતત બીજા દિવસે વરસાદી માહોલ. રાજસ્થાનના જયપુર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ. મથુરામાં પણ વહેલી સવારે ધોધમાર વરસાદ. રાજસ્થાન ઉત્તર પ્રદેશમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની આગાહી. હિમાચલમાં વરસાદ અને હિમવર્ષાને કારણે રાજ્યમાં 3 રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો સહિત 136 રસ્તાઓ ફરીથી બ્લોક થયા. સોલંગ નાલા અને પાલચન વચ્ચે 1500થી વધુ વાહનો ફસાયા. પોલીસ અને વહીવટીતંત્રએ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધર્યું. હિમાચલમાં 2 દિવસના તડકા બાદ ફરી હિમવર્ષા શરૂ થઈ. કુફરી, નારકંડા અને ડેલહાઉસી સહિત અનેક વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ. શિમલા, કુલ્લુ, કાંગડા, લાહૌલ સ્પીતિ, કિન્નૌર, ચંબા અને સિરમૌરના પર્વતો પર હિમવર્ષા શરૂ થઈ. રોહતાંગ પાસની સાથે જલોડી પાસ, અટલ ટનલ, સીસુ, પોક્સર, લાહૌલ, ભરમોર, ડેલહાઉસી, પાંગી અને ચુરાહ સહિત કિરા પર્વતો પર હિમવર્ષા થઈ. શિમલા ઉપરાંત કાંગડા, હમીરપુર, મંડી, બિલાસપુર અને ઉનામાં વરસાદ પડ્યો.